सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं हां तुहाडे नाल शराबत चौधरी। मुद्दे की बात लैके असीं हाजिर हां। मुद्दे की बात विच अज चर्चा होवेगी SGPC पंथ ते पक्षपात दी। पग वाली सियासत ते SGPC प्रधान किरपाल सिंह बडूंगर दीआं मौजूदा चिंतावां दी असीं गल करांगे। अज रोपड़ विच पंजाब विधान सभा विच दस्तार बेअदबी, धर्म ग्रंथ बेअदबी, मौजूदा धर्म ग्रंथ बेअदबी ते कांग्रेस वालों SGPC दीआं जमीनां दे कथित कब्जिਆਂ वर्गे मुद्दिਆਂ ते खास बैठक हुई, पर पुराने दस्तार बेअदबी मसलिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ SGPC ਪੰਥ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ SGPC ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ SGPC ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। पंजाब विधानसभा का बजट इजलास बेशक खत्म हो गया है, पर सदन च शुरू हुई दस्तार की सियासत की गूंज हाले भी बाहर सुनाई दे रही है। एक गल बिल्कुल सही है, पग की जिहड़ी इज्जत उसनूं बरकरार रखना चाहिए है, पर बलविंदर माफ करना सिमरजीत बैंस भी पूछ रहे हैं कि मेरी भी दस्तार की बेअदबी हुई सी, मेरी भी मैनूं वाल नहीं बन्नण दिते गए सी, पुलिस ने धक्केशाही की। उधर जोगा सिंह चप्पड़ भी अज अपनी दस्तार लैके पहुंच गए SGPC की इस मीटिंग में। ये कह रहे हैं कि जे सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ एक ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। गल तो ही है ना भी इन्ना इस तरह नहीं ना उछाड़ना चाहिए कि पग चक के तुसी तुर पाओ। जिन्हें नहीं देखा वो भी देखे। असैंबली अंदर जो होया वो पहली गल तो मैं जिस तरह पहला अर्ज की उत्थे ऐसे हालात होने ही नहीं चाहिए जिहदे नाल कि हथों पाई होए। असैंबली जगह है उत्थे डेकोरम हुंदा है, कोई तरीके नाल वरतना चाहिए है। और उत्थे जिहड़े साडे मैंबर होण चाहे किसी भी पार्टी दे होण, चाहे सिख ने चाहे गैर सिख ने, उन्हां नूं उत्थे तरीके नाल ज़ाब्ते नाल रहना चाहिए। जे हथों पाई होगा तो पग तो फिर लथेगी लथेगी। ये जिहड़ियां चीज़ां ने। और दूसरा ये हैगा कि धर्म नूं सियासत वास्ते जे वरतीए तो उहदा जिहड़ा नतीजा है वो फिर ठीक नहीं निकलदा, उस दे नाल धर्म दी ही निखेधी हुंदी है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਗਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? SGPC ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਠਕ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ? मैं पहला सब तो गज के फतेह बुलाउना, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ते मुसलमान भरावां नूं ईद दी मैं लख लख वधाई देना जी। ते ये जिहड़ी कार्यकारिणी दी मीटिंग हुई, ये कार्यकारिणी अकाली दल दी है जी, ना कि श्रोमणी कमेटी भी इन्हां दे मतहत है। जो सुखबीर सिंह बादल ते प्रकाश सिंह बादल कहणगे बडूंगर साहब नूं ओही होगा। क्योंकि अज जदों घल्लू घारा लंघिया साडे नाल मीटिंगां कीतियां बडूंगर साहब ने कि घल्लू घारा शांतमई तरीके नाल मनाया जावे। हाँ जी। सरदार सिमरनजीत सिंह मान दे नाल भी मीटिंग कीती, होर भी संत समाज दे नाल मीटिंगां कीतियां जी, पर इन्हां ने प्रकाश सिंह बादल दे मुंडे सुखबीर सिंह बादल ने
ਜਦੋਂ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਪੱਗਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2015 ਦੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਿੰਪਲ ਮਿੱਡਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ देखो चौधरी साहब गल इस तरह है कि पंजाब दे लोग बेहतर जानते ने पंजाब दे लोग जानते ने कि जिहड़ी कांग्रेस पार्टी है ना किसी धर्म दे विच दखल दिंदी है और ना ही दखल पसंद करती है कि जिहड़ा राजनीति का दखल जिहड़ी इस पवित्र सदन दे विच पवित्र जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब अकाल तख्त और जिहड़ियां ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ और ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਿੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਜਾਗਰ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬਣੂਗਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਚੱਪੜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ
नहीं मुलाकात हो सकी, भावें अकाल तख्त साहब कोले ये भी मसले जा सकते हैं, होर भी जा सकते हैं। श्री अकाल तख्त साहब की जिहड़ी पावर है साडी सुप्रीम हैगी है, और जो अकाल तख्त साहब दे जहेदार भी तुहाडा ना, दूजी बेनती मैं अकाल तख्त साहब दे जहेदार भी तुहाडा ना, वो जो कहोगे वही करूगा। सुन लो उत्ते तुहाडा पुछ के तुसी इलेक्शनां लड़ियां, थोड़ियां जमानतां जब्त होईयां, तुसी लड़ के आ जाओ, अगले बारी तुसी ला लिओ। चौधरी साहब दो बेनती मैं अकाल तख्त साहब बार-बार सवेर दा ये कह रहे हो जो ये कहणगे वही होगा। इन्हां नूं चुप कराओ जी। पग दे मसले ते क्यों ना कहिए बराड़ साहब, क्यों ना कहिए पग दे मसले ते। बोलण मैं किसे च बोलण बराड़ साहब मेरी गल सुनो तुसी। बराड़ साहब जेड़ा गोलीकांड होया सी उस दे नौजवानां नूं कदों इंसाफ मिलेगा? वो पग दा मसला नहीं सी, वो पग दा मसला नहीं सी। बैबल कड़ा गोलीकांड पग दा मसला नहीं सी। वो दो नौजवानां दी जान चली गई, दो नौजवानां दी जान चली गई। मैं कहा मेरी गल पूरी होण दो पहला। चौधरी साहब मेरी गल पूरी होण दो पहला तुसी। मैं अमर सिंह अकाली दल मान वालिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ कि 2 मिनट मेरी पहला बोली। तुसी सवेर दे लगे हो कि कल्ले पग दे मुद्दे ते कार्यकरनी हो रही है, भावें गवर्नर साहब ਨੂੰ मिले गुरु साहब की बेअदबी ते जमीनां दा मसला सी। नहीं बेअदबियां पहला भी होईयां सी, उस वेले चिंता क्यों नहीं होई? ये सवाल उठदा बेअदबियां किन्नियां होईयां? ओ बेअदबियां किन्नियां बरगाड़ी तो शुरू होया सिलसिला, वो इन्ना लंबा सिलसिला चलिया। कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा ही ना बुलाया करो जो साडी गल नहीं सुनदी, तुसी आप ही बहस कर लिया करो। गल नहीं हैगी, पहला अज दी गल कर लईए। ठीक है, तुसी सवेर दे लगे होए हो कि स्पेशल नहीं सवेर दे तुहानू कूड़ प्रचार लग रहा है, मनपसंद चैनल ते कूड़ प्रचार नहीं हुंदा। निकलदा है बिल्कुल लग रहा है, गलत बयानी कर रहे हो। अच्छा असं गलत बयानी कर रहे हैं, जेडे सिमरजीत बैंस और चप्पड़ साहब इंसाफ मांग रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, ये अपनी गल चक रहे हैं। यार तुसी पहला सिमरजीत गल तां सुनो। नहीं बिल्कुल सही, डी न्यूज़ बिल्कुल सही बोल रहा है। हुण पावर दे हुणे पावर दे विच नहीं, पावर दी गल बार-बार उठ जांदी है ना, पावर दी गल बार-बार उठ जांदी है। 15 दिन पहला दी मीटिंग हाँ पावर नहीं ना, बात हुण खत्म हो गया ना। हुण अकाल तख्त साहब नूं वरतणगे चाहे एससीपीसी नूं वरतणगे, यार ये कोई तरीका थोड़ी हैगा। तुसी विच ही बोली जाने हो, फिर तुसी बोल लोगे मैं तुहानूं नहीं बोलण दूंगा, ओहदा की लाभ है? इस करके मैं बेनती ये करां ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। अच्छा ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? पुराने मसले सिख कौम नहीं विचारती, पुराने मसले सिख कौम क्यों नहीं विचारती? मतलब पुराने मसले ਜਿਹੜੇ सिख कौम नहीं विचारती। ਚੱਪੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ सिख कौम नहीं विचारती, ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਖਤ ਨੇ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਮਰਤ ਜੀ ਅੱਜ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤੱਕ ਚੱਪੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ? ਚੱਪੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬੈਂਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, 4:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ 4:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਮੀਤ ਮੈਨੇਜਰ ਲੈ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਵਧਦੇ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਵਧਦੇ ਆ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ?
देखो जी, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ ਹੋਣਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਪਗੜੀ ਉਤਾਰੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਫਲਾਣੀ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਈ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿ 84 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। 84 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਚ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਪਾਉਣਾ। ਜਿੱਦਣ 6 ਤਰੀਕ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਜਹੇਦਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਨੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ, ਜੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਠਿਆ। ਤਰੀਕਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ? 200 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮੌਨ ਗਲਤ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ SMS ਕਰੋ ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ZPH space y, ਨਾ ਦੇ ਲਈ ZPH space n। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋ 57575 ਤੇ ਲਾਈਵ